घरे ठाकुर को प्रणाम करी आमे आमर यात्रा आरंभ कलु। आमर यात्रा थिला अमरनाथ उद्देश्य से दिन थिला 21 तारिख जुलाई मास। सेठू आमे सीधा चलिलु टैलेंट रिसर्च सेंटर जो आमे सब बेले जगन्नाथ को आ सार को साक्षात करने पई जाऊ। सेठी जगन्नाथ को प्रणाम कर सारा परे सार को पाखु गलु एवं तांको ठारू शुभ आशीर्वाद नहीं आमे स्टेशन उद्देश्य रे बाहरी गलु। स्टेशन नु आमर दिल्ली ट्रेन धरबार थिला। ट्रेन दिल्ली जाए आमे सकाळ ट्रेन ने गलु। आमे सब बेले घरु खाइबा जिंस नै थाउ किंतु आमे एथर चेष्टा करथिलु जे केमती जिंस कम नबु काना एते शीत पोशाक नबाकू पड़िथिला जे बहुत अधिका जिंस हे जाइथिला। जा भी हो आमे जाई कि पुनी दिल्ली स्टेशन ने पहुंच गलु। हेले जीवा पूर्व कौन सब करने को पड़ता मु आपण मानकू कहूची। एप्रिल 19 तारिख बेलू नोटिस आसी जाइथिला अमरनाथ यात्रा संपर्क रे। आमे से अनुसार आमर जहा कागज पत्र प्रस्तुत करथिलु। दिल्ली रु पुणी आमर जीवार थिला जाम्मू किंतु जाम्मू ट्रेन राति 9 थिला। जेतेबेले कि आमे दिन 11 सुधा दिल्ली रे पहुंच जाइथिलु। आमे सेठी गोटे रूम नै जाइथिलु स्टेशन ने। आ सेठी आमे फ्रेश ही पुणी खाई पी झेलम एक्सप्रेस रे जाम्मू को बाहरथिलु। हाँ कहूतिली पर आपन को कौन सब करिया को पड़िथिला। आमको संपूर्ण रूपे निजर स्वास्थ्य जांच करिया को पड़िथिला। सेटा पुणी जने सरकारी डाक्टर पाखरे सेटा भी आमे निज इच्छा रे करि परिबु नाही। सेई अमरनाथ यात्रा परिचालना करथुवा कमिटी जो डाक्तर पाखे जो एरिया पाई निर्देश देथिबे आमे सेठी करबु। आमको खोर्धा आ भुवनेश्वर करबा को निर्देश थिला। आमे भुवनेश्वर काले गहଳି हिथो भाबी आमे खोर्धा रे करथिलु। एमती एमती आमे जाई पहुंच गलु जाम्मू रे। सेतु समय सकाळ 9टा आ सेठी प्रबल वर्षा होथवारु आमे पुणी मन दुख करथिलु जे कोन हबो हमर यात्रा। एठी आमे जाई कि आमे गोटे कार्ड हमर करिवार थिला। एटा जो कार्डटा मु आपण मानकू देखौची सेई कार्ड करबा पई आमे जे जाम्मू स्टेशन ने जोठी बंदोबस्त हेतला आमे सेठी गलु। बहुत सब एमती ग्रुप रे आसीथिले जो माने कार्ड पाई जाउथिले। तापर पर समस्त सांग होई सेठी फोटो उठाउथिले किंतु से कार्ड प्रस्तुत जगार वीडियो करबा पई आम सुरक्षा दृष्टि सेठी मना कले। तेणु मु से वीडियो कलिनी। सेठी आमे हमर फोन रो सिम भी परिवर्तन कलु। जो गुडा को मु एमती छोट छोट भूल करे जदि भूल करथिबे आपण माने संशोधन करिवे जे जानिथिबे। पोस्टपेड टा बोधे चले प्रीपेड टा चले नहीं सिम टा। आमे सब हमर सिम परिवर्तन करिकि सेठी 400 टंका देकी हमर सिम बदलै देथिलु। जोटा कि जाम्मू रे जे पर्यंत आमे थिबु सेई नंबर रे आमे कथार्ता हबु। घर को सब आमे नंबर पठै देलु नुआ नंबर। तापरे आमे ऑटो जोगे चलिलु भगवती भक्त निवास जोटा को बेस कैंप भी कहा जाउची। सेठी हमको बहु बार चेक रो सम्मुखीन होबा को पड़ला। आ सब बेले ए कार्ड टिरो यथेष्ट गुरुत्व थिला। आ हमको सब बेले बेक करे पकई रखिया पई सेठी निर्देश दिया जाउथला। सब जांच परे आमे जाई हॉल भितरे रहि जाइथिलु। आ से हॉल टी भी एसी नॉन एसी थिला। आमे एसी हॉल बुक करथिलु। सेटा पई केते पैसा खूब कम पैसा लागुथला किंतु मोर सठिक मने पड़ने बोली मु कहूनी किंतु खूब कम। आ सेठी सोइबा पई हमको जो गद्दी आ तकिया दिया जाउथला सेटा आपण माने 120 टंका लेखारे गद्दी तकिया आनिबे। ताकू फेरई देला बेले 100 टंका आपण फेरस्त पाई जिवे। आ खाइबार व्यवस्था सब जो भंडारा रे थिला। आपण खाइबा पई किछि व्यस्त होबार नाही। भंडारा रे खूब भलो भाबे सब खाद्य मिलुथला। किंतु एमती चाहा कॉफी बा कोन स्नैक्स की आइसक्रीम जदि आपण किनिबे निजे भी सेठी किनि पारुथुवे। आ कोनोसी जरूरी कालीन जिंस जोटा कि से यात्रा पई निहाते आवश्यक जोता टोपी सॉक्स छता बा बरसाती ए सब सेठी अल्प स्वल्प बिक्री मध्य होथला। आमे पहुंचला बेलू पाखापाखी 1 बाज जाइतला। हमको प्रबल भोक होथला। आमे सीधा जाइक भंडारा रे पसिलु आउ खाइदेलु। किंतु मोटे भी अधिका खाई होनथला काइना मन रे सब बेले गोटे भय आशंका होतला। खाइला पर इच्छा हला टिके आइसक्रीम खाइबा को। आमे जाइकी सेठी आइसक्रीम खाइलु। सेठी सबु आडे समस्ते दरी पकेकी निज निज रहिबार व्यवस्था करथिले। दिन सारा सेठी गहଳି थाए। आ भोर 4टा बेलू पूरा फांका हो जाए थाए। आमे सब आडर परिवेश परिस्थिति देखुथिलु। आ
ଚୁଙ୍ଗାର ମୋର ଯାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେମିତି ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେଠି ସେମିତି ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଇକି ସେଠିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ସେଠି ବି କିଛି ସମୟ ବିତେଇଲୁ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଏଇଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମର ବ୍ୟାନରଟି ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାମୁ ଗଛ। ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାମୁ ଗଛରେ ଅଳ୍ପ ଜାମୁ ଫଳିଛି। ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଜାମୁ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜାମୁ ଗଛରେ ମୁଁ ଜାମୁ ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି। ଆଉ ଆମେ ସେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଥିଲୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏଣେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେତେ ତାରିଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବେ। ଅମରନାଥ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବାଟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପହିଲଗାଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଲଟାଲ। ବାଲଟାଲ ବାଟ ସର୍ଟକଟ୍ ମାତ୍ର 14 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ଭାରି ତୀଖା। ଆଉ ପହିଲଗାଁ ବାଟଟା ବହୁତ ଦୂର 32 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟ ଟିକେ ସୁବିଧାଜନକ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେଠି ହଁ ଏଠି ଆମେ ଲକ୍ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୋଇଦେଲୁ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ। ସେଠି ରାତି 4ଟାରୁ ସବୁ ବସ୍ ବାହାରେ। ପହିଲଗାଁ ପଟକୁ ଯିବା ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବାହାରେ, ବାଲଟାଲ ପଟକୁ ଯିବା ବସ୍ ବି ବାହାରେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏସି ସେଗୁଡ଼ା 1100 ଟଙ୍କା, ନନ୍ ଏସି 700 ଟଙ୍କା। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ବସ୍ ସବୁ ଯାଏ। ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ କ'ଣ ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ ପାହିଯାଇଥିଲା ଆଉ ବସ୍ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲୁ। ତାକୁ କେହି ଅତିକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗରେ ରହିବ ଆର୍ମି ଗାଡ଼ି, ପଛରେ ରହିବ ଆର୍ମି ଗାଡ଼ି, ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରହିବ ଆର୍ମି ଗାଡ଼ି, ଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ସବୁ ମଝିରେ ରହିବ। ସେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ବି ଯିବ। ସେ ବାଟରେ ବହୁତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସବୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଖରା ଛାଇ ଆଲୁଅ ଭିତରେ ଗତି କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ଏସବୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଯିବାଟା ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏକଥା ସିନା ଭାବୁଥିଲି, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, କେମିତି ଆମେ ଯାଇ ବାଲଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯୋଗେ ବାଲଟାଲ ହିଁ ଯାଉଥିଲୁ। ଏପଟେ ମୋଟେ କାଢ଼ା କଫି କିମ୍ବା ନାଲି ଚାହା ମିଳୁନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଚାହା ପିଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କାୱା ନାମକ ଆଉ ଗୋଟେ ପାନୀୟ ମିଳୁଥିଲା। ସେଇଟା ଜାଣିଗଲା ପରଠୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପିଉଥିଲି। ଆଉ ବାଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ପୁରେଇଲେ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଷମା। ଭାବୁଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ତ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ କଥା କ'ଣ ମିଛ ଯିବ? ମୁଁ ସିନା ଦେଖିନଥିଲି, ସତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆମ କାଶ୍ମୀର। ଆଉ ବହୁତ ବି ଖୁସି ହେଉଥିଲି, ଭାରତ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ମୋର ଜନ୍ମ। କ'ଣ ନାହିଁ ଏଠି। ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲା। ସେଠି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଆର୍ମି କର୍ଡ଼ନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗାଡ଼ି ନିକଟ ହୋଇଯିବାରୁ ଏଠି ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସେଠି ଅଟକିଲୁ। ସେଠି ବହୁତ ଫଳ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ମକା ପୋଡ଼ା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ମକା ପୋଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ। ମୋର ତ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଚାରିପଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ, କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିଲୁ ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରିଚୟ ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଅମରନାଥର ଯାତ୍ରୀ। ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଆଉ ତାର 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ବାଲଟାଲ ରାସ୍ତା ମିଳିଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ବାଲଟାଲ ପଟୁ ହିଁ ଯିବୁ। ଆଉ ବାଲଟାଲ ଖୁବ୍ କମ୍ ବାଟ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏତିକି ବେଳକୁ ପଡ଼ିଲା ସୋନମାର୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ତମେ ମା ପୁଅ ଟିକେ ଯାଅ, ସେଠି ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗା ଘୋଡ଼ାରେ ବସୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଆଗରୁ କେବେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ଡ୍ରାଇଭର ବି କହିଲେ ହଁ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ମାତ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ଦିହେଁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ସେଠି ବି ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବାର ସୁବିଧା ଥିଲା। ଘୋଡ଼ା ଆମଠୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଲେ ଆଉ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଟିଏ ବୁଲେଇଲେ। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଚୁଙ୍ଗା ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଉ। ଏକାଥରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧାଜନକ ହେବ।
ଚୁଙ୍ଗା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକି କହିଲା ଯେ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆରାମସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଇପାରିବି। ମା ପୁଅ ଖୁସି ମନରେ ଘୋଡ଼ାରେ ବୁଲି ପୁଣି ଗାଡ଼ିକି ଫେରି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଲଟାଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ବାଲଟାଲ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ବାଟ ରହିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପହିଲଗାଁ ପଟେ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବ ସେମାନେ ପହିଲଗାଁ ଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଲଟାଲରେ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବ ବାଲଟାଲ ଯିବୁ। ବାଲଟାଲ ରାସ୍ତା ବହୁତ ତୀଖା, ସେପଟେ ରହିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପହିଲଗାଁରେ ରହଣି ବେଳରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷନାଗ ଆଉ ପଞ୍ଚତରଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି କହିଛି ଆଉ ଦେଖେଇଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାଲଟାଲ ରାସ୍ତାରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ବି ମହାଦେବ ସେଇ ପହିଲଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆସି ବାଲଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ଟେଣ୍ଟରେ ଖଟର ବି ସୁବିଧା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ଆଉ ଖଟବାଲା ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଟେଣ୍ଟ ନେଇଗଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ବା ଆଉ ଯିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ଆମେ ଯାଉ ଯେ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଆସୁଛୁ, ସେ ଜିନିଷ ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ଚୁଙ୍ଗା ପ୍ରଥମେ ଗଲା ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଯାଇକି ଘୋଡ଼ା ଆଉ ପାଲକି ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକି ପଳାଇଲା, ଯେଉଁଠୁକି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ରାତି 4ଟାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କାମ ସାରିକି ଚୁଙ୍ଗା ଆସିକିରି ରୁମ୍ରେ ରହିଲା, ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟରେ। ଆମେ ଦିହେଁ ଗଲୁ। ଆମେ ଦିହେଁ ଗଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବୁ ଆଉ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏଠି କିଛି କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗର ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ବି ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି କିଏ କହୁଥିଲା ଯେ ଟେଣ୍ଟରେ ଆମର ଜଣେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବା ଆସିପାରିଲେନି ବା ଟେଣ୍ଟ ଜଗିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସେ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚୁଙ୍ଗା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଆମେ କେତେ କ'ଣ ନେଇକି ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେହ ଆଉ ମନର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଯେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ବଳୁନଥିଲା। ସବୁଠୁ ଭୟ ରହୁଥିଲା ପେଟ ଯଦି ସଫା ନ ହେବ, ବାନ୍ତି ଯଦି ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କେଶର ପକେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇକି ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସେଇଥିରୁ ମନ ଭରି ଗ୍ଲାସ୍ ଲେଖା ପିଇଲୁ। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଏଠି ଯାତ୍ରା ଉପଯୋଗୀ ସବୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ତ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଉନଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକିରି ଗଲୁ, ରାତିରେ ଶୋଇଲୁ, 4ଟା ରାତିରେ ବାହାରିଲୁ। ପାଲକିଟା ପୁରା ରହିବା ଜାଗା ଯାଏ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାରେ ଯିଏ ଯିବ ସେ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଯାଏ ଚାଲିକି ଆସିବ। ଇଏ ପାଲକିରେ ବାହାରି ଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ମା ପୁଅ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଯାଏ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆମ ବେଗ୍ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଝ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା 5 ଦିନ ରହିବାର ଜିନିଷପତ୍ର ସେଠି ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ମୁହଁ ସବୁ ଫାଟି ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଆମେ ମା ପୁଅ ବରଲିନ୍ କାଢ଼ିକି ମୁହଁରେ ସବୁ ମାରିଲୁ। ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସିଲୁ, ଆଉ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଆଉ ବାଦଲ କେମିତିକା ଦେଖାହେଉଛି, କେତେ ମାନେ ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ମା ପୁଅ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯାଇକି ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏମିତି ଯାଇକା ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଯାଞ୍ଚର ଶିକାର ହେଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାରମ୍ବାର ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଆଉ ଚଢ଼ିବା ବି ଗୋଟେ କଠିନ କାମ ଥିଲା। ଆମେ ଯାଇକି ଘୋଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ବାଟ ପୁଣି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଘୋଡ଼ାବାଲା ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବେଗ୍ ଧରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ବ୍ୟାଗକୁ ଧରି ସେଠି ଯାଞ୍ଚ ଜାଗା ପାର ହେଲୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଲିଣି ଅନେକ ବାର, ଆମର ଯବାନ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଟିକିଏ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମାନେ ସେ ପାଖକୁ ଆସିକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବାଲଟାଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଚେକିଂ ସରିଗଲା। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲୁ। ଏତେ ତୀଖା ଭାବରେ ଘୋଡ଼ା ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା ଯେ କଥା କହିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତଳର ଘାଇ ଦେଖୁଥିଲୁ ମନ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାରିକଡ଼ର ଶୋଭା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭରସା ରହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ବାଲଟାଲ,
सी तो पालकी रे गले तेणु सी आमे प्राय विच्छिन्न हो जाऊँ। ये देखो केमती पाखे पाखे सब जवान भाई माने जगिकी रही। पालकी भी से रास्तार जाऊला किंतु घोड़ा जो रहे घोड़ा रही अलग जगह थाए से पानी पीवाई तापर घोड़े चढ़ा ओह्ला करने गोटे उच्चा जगह थाए आ पालकी स्टाण्ड आ घोड़ा स्टाण्ड एका जगह नुहे से तेणु बाट सारा प्राय आमर देखाई नथिला किंतु चुंगा आ मु आग पछ होइके आमे जाउथुलु। एपर्यंत खरार देखा नथिला आ बालटाल पटे वर्षा हेले सबुठु बड़ विपत्ति। ये सब पहाड़ देखंतु ये माटीर कूद परी पहाड़ सबू जो आदौ ही बड़ गछ नाही किछि गुल्म आ घास से एठी बहुत ऑक्सीजन अभाव आठू एमती सब धुस्की पड़े माने धुस्कीवा शब्दटा आपण मैंने बुझीपारे निश्चय। माटी सब एमती अतड़ा खसी पड़े से अतड़ा बहुत बड़ बड़ जहाद्वारा कि रास्ता बंद हो जाए आउ रास्ता एपटे किसी रही जाती आउपटे किसी रही जाती जावासवा करी हुए ना बाध्य जवान माने हेलिकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू करती से गोटे अति भयंकर परिस्थिति। आमे सब बेले भाबुथुलु चुंगा मते गला बेले कहला बहु भल आ मंद उभय परिस्थिति पाई मन को माने प्रस्तुत करथा हुए तो एमिति भी परिस्थिति आसीपारे जदि माटी अतड़ा खसिबो तू कौठी रहिबु मु कौठी रहिबी बा बापा कौठी रहिबे आमे जानि भी परिबानी किंतु केतेबेले मन व्यस्त करबानी आमे ठाकुरଙ୍କ दर्शन को जाउचे एई विश्वास रखी आमे चलीचु। आमे नेइथिलु जो फोन चार्ज करबा पई पावर बैंक सेटा हमको बहुत काम देला। आउ गोटे जिनस आमे नेइथिलु थर्मोफ्लाक्स सेठी एते ठंडा पड़ुथला जे पार्टी रे पानी पुरेबा संभव नथला किंतु प्रत्येक दुकान ने गरम पानी मिल जाउथला। केही केही दातव्य अनुष्ठान भी बाटरे पीवा पाई गरम पानी जोगै दउथले। आमे सेतळे निजे टिके पानी पिउथलु आ बोतल ले भी पानी नै आस्तलु काहेकि ना शोष आदौ ही हो नथला हेले शोष होनी बोली देहटा कोन पानी दरकार करबनी परिवेश ठंडा थिबार शोष हो नथला। आमे से पे शोष हो बा न हो हिसाब करके पानी पिउथलु। बाटरे बहुत बड़ बड़ लंगर पड़ुथला किंतु लंगर पाखरे घोड़ा रहिबार सुविधा नथिबारु प्राय घोड़ा वाला माने सेठी रहु नथिले केवल पदचारी आ पालकी वाला माने सेठी रहउथले। घोड़ा वाला माने भी चाहा जलिखा खाइबाकू रहउथले जोठी घोड़ा रखिबार सुविधा थिला। मते सेतळु प्रबल भोक हलाणी सकाळु आमे किछि भी खाइनु आमे गोटे पानीय नेइथिलु गरम पानी गोळेकी पीबु बोली किंतु एमिति परिवेश परिस्थिति सृष्टिला जे से पानी पीबाकू भी आमे सुजोग पाइलुनी। देखंतु पहाड़ रे केमति बरफ देखाउची आ ए बरफ तळे 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 गुप्त भाव में झरणा चली जो गुड़ा कि बरफ तरली कि जाऊँगी ये भयंकर जगार अधिक परिमाण में जवान मैंने मुतयन होती। आ घोड़ा भी एत अधिक जाती जे घोड़ा घोड़ा देहरे माड़ हो जाए बेले बेले घोड़े बसला बेले जो गोड़ आम भर्ती कर लुहार गोटे कौन से आकुरेट शब्दटा मुझे कहीपरूनी सेटा को भी आप लक्ष्य करुवे से गोड़ काढ़ले भी विपद रहिले भी विपद जदि से रहीकि आप पड़े आप घोड़ा घुषाड़ी नब। बाट सारा बहुत सुंदर सुंदर झरणा सबु झरणा पाखे ठिया होगी भिडियो करने मुझे साहस करें आठी भी जवान भाई मैंने थी मना करती आपण मैंने भिडियो करंतु नहीं। मु भी भावे जे निज जीवन रो जो अपूर्व अनुभूति ताकू मु चर्म चक्षुरे बांधी रखा मो बड़ कथा केवल मुझे गोटे यूट्यूब करी आपण मानक मोर सबू संदेश दूची से बेले बेले साहस करके भिडियो करी से गोटे जगार कदली बिक्री होता कदली गोटे को 20 टंका मु किणिली 6टा कदली एइथिपाई जे आमे माँ पुओ गोटे गोटे खाइबू घोड़ा वाला गोटे गोटे खाइबे दी घोड़ा गोटे गोटे खाइबे से माने कहले नाई घोड़ा कदली खाइबनी। तापर मु भाबिली आमे तो सब गाय की कदली चोपा दउचु ना मु भाबिली मु कहली घोड़ा खाइबनी कदली चोपा से माने हसिले घोड़ा कदली चोपा भी खाइलानी जहाँ भी हो से घोड़ा वाला माने 2टा लेख कदली खाइले चुंगा मात्र फाळे कदली खाइला मु गोटे कदली खाइके आमे पुणी आगक बढ़िलु। जेतिकी आनंद सेतिकी भय गोटे फेंटा फेंटी अनुभूति जोटा कि मुझे आपण मानकु केबे भी कहि परिबिनी कि केही भी कहि परिबिनी ए अनुभूति संपूर्ण निजस्व ए भावना ए चिंता ए जो जहाँ सब घटीगला 21 तारिख रु 27 तारिख भितर से सब मुझे जीवन में पाइबी एटा मोर स्वप्नर बाहर थिला आ ताकू मु वास्तवतार पाइकी मु निजकु धन्य मन करथिली। आ प्रत्येक बाट रे गोटे भिन्न अनुभव आसुथिला एमती जाई जाई आम गोटे जगार गला मेघ पड़ा आमको तो घोड़ा वाला मैंने सब तागिदा करते सबू पोशाक आपण मैंने पिंधतु आम सब पिंधिलु किसी असुविधा हलानी सेठी आम टिके से कावा पीलु
ଆଉ ସେ ଘୋଡ଼ାବାଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଦେଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗେଇଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସ୍ତା ସରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା ଆଉ ଉଠାଣି ପରେ ଗଡ଼ାଣିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ମଝି ଜାଗାରେ ରହିଛେ। ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଘାସ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୁଦା, ସତେ ଯେମିତି ମାଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଦ। ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ସେ ପାହାଡ଼ ଗଡ଼ିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଅତଡ଼ା ଖସିଯାଏ। ଅତଡ଼ା ଖସିଲେ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବାର କହିଥିଲେ ବି ପରିବେଶ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ 31 ତାରିଖରୁ ହିଁ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆମେ 27 ତାରିଖରେ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲୁ। ସେଇ 28 ତାରିଖରେ ଏତେ ମାଟି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଝରଣା। ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସୁଛୁ ଆଉ ଯାଇକି ତାପରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ଆଉ ଖୁବ୍ ଦୂରରୁ ବାବାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଅଦ୍ଭୁତ ମୂଷା ଦେଖିଲୁ। ସେ ମୂଷା ଆମ ବିଲେଇଠୁ ବି ବଡ଼। ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାବାଲାମାନେ କହିଲେ ଯେ ମୂଷା ଦେଖିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଆମେ ତ ଜଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ଆଉ ସେଇଠି ଦୂରରେ ବାବାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଗଲା। ଆମକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ଘୋଡ଼ାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ଧରିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଦୂରରୁ ବାବାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖି ମୁଁ ମୋର କୋହ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲିନି। ସେତିକିବେଳେ ଘରକୁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୁଙ୍ଗା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ଜୀବନ ସରାଗ ପରିବାର ପାଇଁ ସେଇଠି କରିଥିଲି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଫୋନ୍ ଆଉ ଧରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେନି। ଆମେ ଯାଇକି ଲକ୍ ରୁମ୍ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍। ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ବି ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର କାମ। ସେଠି ଆମେ ପୋଷାକ ପତ୍ର ବଦଳେଇଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ନେଇଥିଲି। ସେଇ ଶାଢ଼ୀରେ ବି ମୁଁ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେବେ ଅମରନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ଏଇ ମଠା ଖଣ୍ଡକ ପିନ୍ଧିବି। ସେଠି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେ ପୁଣି ଲୁଗା ବଦଳେଇଲି ଆଉ ଆମେ ଅମରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲୁ। ସେଇ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଅକ୍ସିଜେନର ବହୁତ ଅଭାବ ହୁଏ। ସେଇଠି ଯବାନ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନରେ ଲଗେଇକି ଆମକୁ ସବୁ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସଂକୋଚ କରିବେନି, ନିଃସଙ୍କୋଚରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ତ ଫ୍ଲାସ୍ରେ ରଖିଥିଲୁ, ପିଇକି ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲୁ। କେତେ ଜନ୍ମର ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ଜନ୍ମରେ କେମିତି ସାର୍ଥକ ହେଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ଆଉ ବରଫର ବାବା ପ୍ରାୟ ନଥିଲେ, ସେ ମିଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ପାରା ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ମୁଁ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କଲି। କେହି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘର ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସିଏ ନଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିକି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛେ। ଯଦି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି, ସିଏ ନଥାନ୍ତୁ, ସେ ବରଫର ବାବା ନଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦର୍ଶନ କଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବରଫାନୀ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ, ତଥାପି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁଠି ସେ ରହନ୍ତି, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ମିଳେ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାବା ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ସବୁ ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି ଯେ ବାବା ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନ ଡାକୁଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଯିବେ ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବେ। ଯେବେ ସେ ସୂଚନାର ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, 2 ମାସ ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ କରିବେ। ମୋତେ ତ ଟିକେଟ୍ ଯେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ହେଲା, ପୁଣି ସେଇ ପହିଲଗାଁରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଭାବିଲି ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଗଲୁ। ଯାଇକି ସେଠି ବି ପାରା 2ଟି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ। ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେଠି କେହି ରଖେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ବେଶୀ ସମୟ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କହନ୍ତି। ପହିଲଗାଁ ପଟେ ସବୁ ରହିବାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ
କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପହିଲଗାଁ ପଟେ ଗଲେ ଚନ୍ଦନବାଡ଼ିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ, ଗଣେଶ ଟପ୍ରେ ଗଣେଶ ରହିଲେ, ଶେଷନାଗରେ ଶେଷନାଗ ରହିଲେ, ଆଉ ପଞ୍ଚତରଙ୍ଗୀରେ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ରହିଲା। ଏଇ ସବୁ ସେ ପହିଲଗାଁ ପଟେ ହିଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଲଟାଲ ପଟେ ଫେରି ନ ଯାଇ ପହିଲଗାଁ ପଟେ 2 ରାତି ଟେଣ୍ଟରେ ରହିକି ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବ, ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚତରଣୀର ନଦୀ, ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ଆଉ ଏସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଥିବି ବା ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ ନ କହିଥିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଜୟ ବାବା ବରଫାନି।